Hello, dear students. We are studying Science and Technology, Standard 9. Students, in last video, we have studied the last second chapter. Second chapter, Work and Energy from Science and Technology, Part 1. And I also told you to write exercise in your notebook. Okay, so I think you may have completed that work. Now, one more thing I want to tell you, for unit test number 1, there are two chapters from Science and Technology, Part 1, that is chapter number 1 and chapter number 2. Okay, that two chapters are there, and we have already studied that chapters. Okay, now from today's video we are going to start Science and Technology Part 2. Okay, and going to study Part 2 chapter number 6 and 7. Okay, 6 आणि 7 chapter हा तुम्हाला युनिट टेस्ट साठी असेल. तर now let us start chapter number 6, classification of plants. Kingdom Plantae. Five kingdom classification system was proposed by Robert Whittaker in 1959 for the study of living organisms. स्टुडंट्स 8th स्टँडर्डमध्ये आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचं जे क्लासिफिकेशन आहे त्याबद्दल थोडासा स्टडी केलेला होता. तर तेव्हा जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहे तर हे खूप व्हास्ट नंबर ऑफ म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आपल्याकडे आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये आपण म्हणूया आजूबाजूला आपल्याकडे सगळीकडे अर्थवरती किंवा आहेत. तर यांचा जो सिस्टमॅटिक स्टडी करण्यासाठी रॉबर्ट विटाकर नावाचे जे सायंटिस्ट आहेत तर त्यांनी काय केलं की हे जे सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांना 5 किंगडम्समध्ये क्लासिफाय केलं. ओके, आता आपण पाहूया की प्लांट्स म्हणजे ॲक्च्युली काय. आता आपण किंगडम प्लांटी स्टडी करणार आहोत. हे 5 रॉबर्ट विटाकरनी दिलेले 5 किंगडम्स पण आपण स्टडी केलेले आहेत, ते आपण अजून पाहणारच आहोत. तर आता आपण पाहूयात की व्हॉट इज द डिफिनिशन ऑफ प्लांट. ओके, द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हॅव्हिंग युकॅरियोटिक सेल्स. पहा, प्लांट्स म्हणजे काय की प्लांट्स हे ऑटोट्रॉपिक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत आणि त्यांचे जे सेल्स आहेत ते युकॅरियोटिक सेल्स आहेत. ओके, ऑटोट्रॉपिक म्हणजे स्वतःचं अन्न. ओके, दे कॅन प्रिपेअर देअर ओन फूड. ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकतात, स्वयंपोषी असं थोडक्यात म्हणूयात. आणि युकॅरियोटिक सेल्स म्हणजे द सेल्स विच हॅव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, well developed nucleus and other organelles. Okay, so this is the definition of plant. Living organisms of kingdom Plantae are main source of food for all living organisms. Students, we know that for all living organisms the main source of food, okay, are the plants. Then here 5 kingdom given by Whittaker. Okay, kingdom classification: Plantae, that is plants; Animalia, that is animals; fungi; protists, that is protista; and bacteria. Okay, these are the 5 kingdoms given by Whittaker scientist for the study of animals. Now kingdom classification. In your book there is a chart given like this. All living organisms are classified into two main classes, that are prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic are the organisms whose nucleus and other cell organelles are not well developed. Okay, and in eukaryotic organisms, the cells of these organisms in the cells of these organisms, nucleus and other organelles are well developed. Again, this eukaryotic classified into two classes, that are unicellular, consist of protista, and multicellular, again classified into two classes, the organisms with cell wall and the organisms without cell wall. Again, the organisms with cell wall classified into phototrophic and heterotrophic. Phototrophic Plantae and heterotrophic fungi. Okay, and here without cell wall. Okay, तर इथे विदाउट सेल वॉल की असे ॲनिमल्स. ओके, तर ॲनिमल्समध्ये की जे सेल्स आहेत त्यांना सेल वॉल नसतं. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन. ओके, नाव बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. आता जेव्हा क्लासिफिकेशन केलं गेलं प्लांटी किंगडमचं तर कोणत्या पॉईंट्सच्या बेसिसवरती ते केलं गेलं. ओके, दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, सो द व्हेरी फर्स्ट, द प्रेझेन्स and absence of separate conducting tissues for conducting water and food. In 8th standard we have studied that
इन प्लांट्स. ओके, प्लांट्समध्ये जे वॉटर आणि फूड आहे त्यांना कंडक्ट करण्यासाठी, त्यांना त्या प्लांटच्या एका पार्टपासून दुसऱ्या पार्टकडे पोहोचवण्यासाठी 2 प्रकारचे कंडक्टिंग टिश्यूज असतात. ओके, जायलम अँड फ्लोएम. तर जायलम कंडक्ट वॉटर अँड फ्लोएम कंडक्ट फूड, हे आपण स्टडी केलेलं आहे. तर याच्या बेसिसवरती क्लासिफिकेशन करण्यात आलं. सेकंडली म्हणजे कोणकोणते बेसिस आहे, हा फर्स्ट बेसिस आहे. सेकंड बेसिस, अगेन क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट बियर सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट ऑर नॉट. ओके, आता असे प्लांट्स की ज्यांच्यामध्ये सीड्स आहेत आणि सीड्स हे फ्रूट्सच्या आतमध्ये आहेत किंवा नाहीत, या बेसिसवरती. नंबर थर्ड, प्रेझेन्स अँड ॲब्सेन्स ऑफ फ्रूट, फ्लावर अँड सीड्स. म्हणजे फ्लावर्स, फ्रूट्स आणि सीड्स प्लांट्सला आहेत किंवा नाहीत, याच्या बेसिसवरती हे एक बेसिस झालं. नंबर फोर, plants are classified as cryptogams or phanerogams. Then next, number 5, phanerogams are classified as gymnosperms or angiosperms. And last, number 6, angiosperm are further classified as monocot or dicot. तर बऱ्याच विद्यार्थ्यांना इथे प्रश्न पडला असेल की क्रिप्टोगॅम्स, फॅनरोगॅम्स, ओके, दीज आर द वर्ड्स विच आर न्यू फॉर मेनी स्टुडंट्स. ओके, बऱ्याच विद्यार्थ्यांसाठी क्रिप्टोगॅम्स म्हणा, फेनरोगॅम्स म्हणा, हे खूप नवीन शब्द आहेत, किंवा जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म. ओके, तर हे आपण टाईमली जसं जसं आपण शिकत जाऊ पुढे, तसं तसं आपण त्यांचा स्टडी करतच जाणार आहोत. ओके, तर थोडक्यात इथे सांगायचं झालं तर अँजिओस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आपण हे स्टडी करणारच आहोत. फेनरोगॅम्स, ओके, त्यानंतर टेरिडोफायटा, थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा. ओके, हे सगळं आपण स्टडी करणार आहोत आणि त्यावेळी मी ते तुम्हाला एक्सप्लेन करेल. ओके, नाऊ नेक्स्ट, an introduction to scientist. In 1883, Eichler, a botanist, classified the kingdom Plantae into 2 subkingdoms. One is cryptogams and another one is phanerogams. आता हे जे सायंटिस्ट होते, म्हणजे बॉटॅनिस्ट होते, त्यांनी काय केलं, किंगडम प्लांटीचं क्लासिफिकेशन 2 सब किंगडममध्ये केलं. ओके, म्हणजे मेन किंगडम काय आहे, प्लांटी, आणि प्लांटी क्लासिफाय केलं 2 सब किंगडम्समध्ये. त्यामध्ये फर्स्ट जे सब किंगडम आहे ते क्रिप्टोगॅम्स अँड अनदर वन इज फॅनेरोगॅम्स. तर या होल चॅप्टरमध्ये आपण हेच पाहणार आहोत की क्रिप्टोगॅम्स, आणि मग क्रिप्टोगॅम्समधले डिफरंट डिव्हिजन्स कोणकोणते आहेत, आणि फॅनेरोगॅम्स त्याचे कोणकोणते डिव्हिजन्स आहेत. तर फुल आपला चॅप्टर कव्हर होतो या क्रिप्टोगॅम्स आणि फॅनेरोगॅम्सने. सो व्हेरी फर्स्ट, प्लांटी किंगडम. ओके, today we are going to study cryptogams, the first subkingdom Plantae, that is cryptogams. First you should know what is meant by cryptogams. A cryptogams is a plant that reproduces by spores without flower or seeds. पहा, क्रिप्टोगॅम्स हे जे प्लांट्स आहेत त्यांना फ्लावर किंवा सीड काहीही नसतं, या दोन्हीपैकी फ्लावर पण नसतं आणि सीड्स पण नसतात. मग त्यांचं रिप्रोडक्शन होतं कसं, तर त्यांच्यामध्ये जे असणारे स्पोर्स. ओके, तर या ज्या प्लांट्स आहेत तर त्यांच्यावरती स्पोर्स असतात. ते कसे असतात ते पण आपण पाहणार आहोत. तर क्रिप्टोगॅम्स आर द प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स. ओके, अँड दे डोंट हॅव फ्लावर्स ऑर सीड्स. क्रिप्टोगॅम्स मीन्स हिडन रिप्रोडक्शन referring to the facts that no seeds is produced. या क्रिप्टोगॅम्समध्ये जेवढे सगळे प्लांट्स येतात ना, त्या कशामध्येच सीड्स हा प्रकारच नसतो, सीड्स तयारच होत नाही त्याच्यामध्ये. विदाऊट सीड्स असतात ते, आणि फ्रूट्स, फ्लावर्स पण त्यांच्यामध्ये नसतात. ओके, द बेस्ट ग्रुप्स ऑफ क्रिप्टोगॅम्स आर अल्गी, लायकेन्स, मॉसेस अँड फर्न. ओके, तर हे सगळे एक्झाम्पल्स आहेत क्रिप्टोगॅम्सचे. काय एक्झाम्पल्स आहेत, अल्गी, लायकेन्स, मॉसेस अँड फर्न. तर इथे पिक्चरमध्ये तुम्ही पाहू शकाल की फर्न आणि
जे मॉसेस आहेत, अल्गी, लायकेन्स, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे तुम्ही डायग्राम्स तुमच्या बुकमध्ये, टेक्स्ट बुकमध्ये सुद्धा दिलेले आहेत. ओके. देन क्रिप्टोगॅमी. ओके, क्रिप्टोगॅमीमध्ये आणखी थोडंसं आपण स्टडी करूयात. अ क्रिप्टोगॅम इज अ प्लांट दॅट रिप्रोड्युसेस बाय स्पोर्स. ओके, क्रिप्टोगॅम्सचं रिप्रोडक्शन कशाने होतं? स्पोर्सनी होतं, कारण त्याच्यामध्ये सीड्स नसतात. ओके, स्पोर्स असतात. विदाउट फ्लॉवर्स ऑर सीड्स. ओके, दे आर विदाउट फ्लावर्स ऑर सीड्स. म्हणजे क्रिप्टोगॅमी प्लांट्समध्ये फ्लॉवर्स किंवा सीड्स हे प्रेझेंट नसतात. क्रिप्टोगॅमी means hidden reproduction, referring to the fact that no seed is produced. Thus cryptogams represent the non-seed bearing plants. Okay, क्रिप्टोगॅम्स हे नॉन सीड बिअरिंग प्लांट्स आहेत, त्यांना सीड्स नसतात. ओके, मग त्यांचं रिप्रोडक्शन कशाने होतं? तर स्पोर्सनी होतं. त्यांच्यामध्ये फ्लावर्स नसतात आणि सीड्स पण नसतं. द बेस्ट नोन ग्रुप ऑफ क्रिप्टोगॅम्स आर अल्गी, लायकेन, मॉसेस अँड फर्न्स. ओके, तर हे एक्झाम्पल्स आहेत कोणाचे? क्रिप्टोगॅमीचे. ओके, क्रिप्टोगॅम्स प्लांट्सचे. ओके, नाव कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिप्टोगॅमी. क्रिप्टोगॅम्स म्हटलं तरी पण चालू शकतं, क्रिप्टोगॅमी म्हटलं तरी पण चालेल. ओके, सो व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स? फ्लावरलेस ऑर सीडलेस प्लांट्स, लोअर अँड मोर प्रिमिटिव्ह प्लांट्स. ओके, देन हिडन रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स. ओके, आता इथे सीड्स हे जे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आहेत ते यांच्यामध्ये नाहीच आहेत. म्हणजे हे जे प्लांट्स आहेत क्रिप्टोगॅमी प्रकारामधले, तर त्यांच्यामध्ये जे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स म्हणजे स्पोर्स असतात ते दिसत नाहीत. बऱ्याचदा ते लिव्स जे असतात ना, लिव्सच्या खालच्या बाजूला ते असतात, बॅक साईडला असतात, त्यामुळे ते हिडन आहे असं म्हटलं जातं. ओके, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स. यांच्यामध्ये जे रिप्रोडक्शन होतं या प्रकारच्या प्लांट्सचं ते स्पोर्सच्या माध्यमातून होतं. नाव क्रिप्टोगॅमी आर क्लासिफाईड इंटू 2 डिव्हिजन्स. आता हे क्रिप्टोगॅम्स जे आहेत ना, त्यांचे 3 डिव्हिजन्स, 3 मेन ग्रुप्स म्हणजे 3 डिव्हिजन्समध्ये क्लासिफाय केलं जातं. त्यामध्ये व्हेरी फर्स्ट इज थॅलोफाईट, नंबर सेकंड इज ब्रायोफाईट अँड नंबर थर्ड इज टेरिडोफाईट. Okay, so these are the characteristics of cryptogams. Now let us start to studying the first division of cryptogams is the thallophyta. Okay, आता क्रिप्टोगॅम्समध्ये आपण डिव्हिजन नंबर 1 स्टडी करणार आहोत. तर फर्स्ट डिव्हिजनचं नाव काय आहे? थॅलोफायटा. सो लेट अस स्टार्ट. A phylum of plants of very diverse habit and structure. ओके, आता यांचं जे थॅलोफायटा नावाचे जे प्लांट्स आहेत किंवा त्यांचं नाव नाही थॅलोफायटा, पण ते थॅलोफायटा डिव्हिजनमध्ये येणारे जे सगळे प्लांट्स आहेत, फायलम ऑफ प्लांट्स जे आहे, तर त्याच्यामध्ये डायव्हर्स हॅबिट अँड स्ट्रक्चर, म्हणजे प्लांट्सचं जे हॅबिट आहे किंवा स्ट्रक्चर आहे ते खूप वेगळं आहे. दे आर युनिसेल्युलर. दीज प्लांट्स आर युनिसेल्युलर. दे रिप्रोड्यूस व्हिजिटेटिव्हली ऑर बाय मीन्स ऑफ असेक्शुअल स्पोर्स. पाहता यांच्यामध्ये जे रिप्रोडक्शन होतं तर ते व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन आहे किंवा असेक्शुअल स्पोर्सच्या माध्यमातून होणारं रिप्रोडक्शन आहे, हे लक्षात ठेवा. इन द हायर फॉर्म्स द प्लांट बॉडी इज अ थॅलस विच मे बी फिलामेंटस ऑर मे कन्सिस्ट ऑफ प्लेट्स ऑफ सेल्स. ओके, आता हायर फॉर्म्समधले सध्या तर आता आपण जे स्टडी करणार आहोत ते लोअर प्लांट्सबद्दल स्टडी करणार आहोत, थॅलोफायटा मधले डिव्हिजनमधले. पण जर हायर फॉर्म्समधले जर प्लांट आपण स्टडी केले तर ते त्यांची बॉडी ही थॅलस असते. थॅलस म्हणजे काय? तर फिलामेंट्स असल्यासारखं, म्हणजे धागे कसे असतात तर त्या पद्धतीने. मे कन्सिस्ट ऑफ प्लेट्स ऑफ सेल्स. ओके, म्हणजे सेल्सचे प्लेट्स असल्यासारखं त्यांचं स्ट्रक्चर असतं. इट इज कॉमनली अनडिफरन्शिएटेड इंटू स्टेम, लिव्स अँड रूट्स. तर यांचं डिफरन्शिएट आपण करू शकत नाही, म्हणजे या प्लांट्समध्ये रूट्स, स्टेम आणि लिव्स हे सेपरेट आपण शो करू शकत नाही. ओके, ते एकच असल्यासारखं आपल्याला लक्षात येतं. अँड शोज नो डिस्टिंक्ट टिश्यू सिस्टम, आणि त्यांच्यामध्ये टिश्यू सिस्टमसुद्धा डिस्टिंक्ट किंवा सेपरेट अशी नसते. These are mostly aquatic plants and found both in fresh and marine water. Examples are algae, fungi,
अँड लायकेन्स. पहा अल्गी, फंगी आणि लायकेन्समध्ये आपण रूट, लीव्ज आणि स्टेम असं डिफरन्शिएट नाही करता येत. अल्गीमध्ये आपल्याला सांगता येईल का रूट कोणतं आहे किंवा लीव्ज कोणते आहेत, स्टेम कोणतं नाही सांगता येत. सेम फंगसमध्ये पण तसंच आहे, लायकेन्समध्ये पण तसंच आहे. तर थॅलोफायटा हे जे प्लांट्स आहेत हे स्पेसिफिक स्ट्रक्चरचे आहेत, ते युनिसेल्युलर आहेत. रिप्रोडक्शन त्यांचं व्हिजिटेटिव्ह किंवा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं आपण म्हणतो. आणि हायर जे प्लांट्स आहेत याच्यामध्ये ते फिलामेंटस किंवा प्लेट्स ऑफ सेल्स असल्यासारखे आहेत आणि त्यांना डिस्टिंग्विश करता येत नाही. स्टेम, लीव्स आणि रूट्स असे डिफरंट पार्ट्स आपण डिस्टिंग्विश करू शकत नाही. मेनली दीज प्लांट्स आर ॲक्वॅटिक प्लांट्स. ओके, दे लिव्ह इन फ्रेश वॉटर अँड मरीन वॉटर अल्सो. देन एक्झाम्पल्स आर गिवन हिअर. यू कॅन सी. पहा इथे एक्झाम्पल्स आहेत, एक्झाम्पल्स ऑफ थॅलोफायटा. आता इथे एक्झाम्पल्स ची नावं लक्षात ठेवा. बऱ्याच वेळा विचारतात एक्झाम्पल्स थॅलोफायटाचे आयडेंटिफाय करायला. युलोथ्रिक्स, क्लॅडोफोरा, ओके, उल्वा, कारा अँड स्पायरोगायरा. स्पायरोगारा हे एक एक्झाम्पल आहे थॅलोफायटामध्ये. ओके, तर हे तुम्ही लक्षात ठेवा. हे सगळे अल्गीचे एक्झाम्पल्स आहेत. काय आहेत हे? अल्गी. ओके, थॅलोफायटा अल्गी. ओके, तर इथे क्रिप्टोगॅम्स डिवायडेड इंटू 3 डिव्हिजन्स: थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा, टेरिडोफायटा. त्यापैकी आपण आता थॅलोफायटा स्टडी करतोय. तर या थॅलोफायटा डिव्हिजनमध्ये आपण जे आता स्टडी केलेले कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, पहा आणखी एकदा. हे कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थॅलोफायटा: दे आर फाउंड इन मॉइस्ट ऑर वेट प्लेसेस. ओके, सगळे अल्गी कुठे सापडतात? मॉइस्ट किंवा वेट प्लेसेसमध्ये. दे आर ऑटोट्रॉफिक. ओके, ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे हॅव क्लोरोफिल. They can produce their own food, that is manufacture their own food. Then reserve food is generally starch. ओके, त्यांच्यामध्ये जे फूड तयार होतं ते स्टार्चच्या फॉर्ममध्ये असतं जनरली. दे हॅव अ सेल्युलोज सेल वॉल अराउंड देअर सेल्स. ओके, तर त्यांच्याकडे सेल्युलोज असतं, सेल वॉल अराउंड द सेल्स असते. दे हॅव अ युनिसेल्युलर ऑर मल्टीसेल्युलर. तर या प्रकारचे जे लिव्हिंग प्लांट्स आहेत, ओके, लिव्हिंगच असतात प्लांट्स, तर प्लांट्स जे आहेत ते युनिसेल्युलर किंवा मल्टीसेल्युलर पण असू शकतात. दीज प्लांट्स हॅव अ सॉफ्ट अँड फायबर लाईक बॉडी. अँड अगेन एक्झाम्पल्स पहा, इथे कलरफुल एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. उल्वा, ओके, देन कारा अल्गी अँड हिअर स्पायरोगायरा. ओके, तर यांचे स्ट्रक्चर इथे शो केलेले आहेत. सो स्टुडंट्स, इन दिस वे टुडे वी हॅव डिस्कस्ड ऑल द 3 डिव्हिजन्स ऑफ not 3, the first division of cryptogams, that is thallophyta. Okay, thank you students.